أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یہ سورہ الحجر کے چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات 46 تا 51 آیات پر مشتمل اللہ رب کریم کا کلام آپ کے سامنے سنایا گیا۔ ان آیات کا ترجمہ ایسے ہے کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ گزشتہ درس میں اور اس سے پہلے کے دروس میں قصہ آدم و ابلیس آپ لوگوں نے سنا۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور سے خمیر اٹھائے ہوئے کیچڑ کی مٹی سے بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ ان فرشتوں کے ساتھ میں ابلیس بھی تھا، اس کے لیے بھی یہی حکم تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آخر میں اس کو نکال دیا گیا، راندے درگاہ کر دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اعلیٰ اس کے مقامات جو آسمانوں میں تھے اس سے نکال دیا گیا، اور اس نے جب مہلت مانگی تو اس کو مہلت دے دی گئی۔ اس پر اس نے ایک چیلنج اور کر دیا کہ میں تیرے بندوں کو جس کی وجہ سے مجھے ذلیل و خوار کیا گیا ہے، میں ہر طریقے سے ان کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے اور ان تمام لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس کے بعد جہنم کا ذکر تھا، کیونکہ جہنم میں ڈال دوں گا کی بات تھی، قرینہ بن گیا قرآن پاک اس طریقے سے قرینہ اس کا یعنی بات میں بات جوڑتا چلا جاتا ہے، تو وہ قرینہ بن گیا۔ پھر بتایا کہ جہنم کیسی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ یہ آخری آیت تھی جو گزشتہ درس میں آپ نے سنی۔ اب کیونکہ جہنم کا ذکر تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جہنم کے ساتھ میں جنت کا بھی ذکر کرتا ہے، کیونکہ بات توازن کی ہونی چاہیے، ورنہ صرف جہنم سے کی بات کی جاتی رہے گی تو خوف سے انسان گھبرا جائے گا۔ اس کو رغبتیں دلائی جاتی ہیں، اس کو شوق دلایا جاتا ہے، وہ لالچی بھی ہے کیونکہ تو جنت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج کی آیات میں 4 آیتوں میں جنت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 2 آیات اس کے اندر جو ہیں وہ اگلے قصے کی تمہیدی آیات ہیں۔ اس میں یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ
اب میرے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں بہت غفور اور رحیم ہوں، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب جو ہے بہت ہی سخت ہے، بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ دو باتیں، اب یہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اس میں رب قائم کیجیے آگے، یعنی میری رحمت کا ظہور کیسے ہوا اس دنیا میں اور میرے غضب کا ظہور کیسے ہوا اس دنیا میں۔ تو پہلے رحمت کی بات ہے اور پھر غضب کی بات ہے۔ یہاں پر آیات میں بھی تمہیدی آیات ہیں، تو ضیف ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ قصہ کیوں بتایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے۔ وہ لاجک یہ ہے کہ ان لوگوں نے 7ویں 8ویں آیت کی سورہ ہجر کی یہ کہا تھا کہ فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے تم اگر نبی ہو رسول ہو، کیوں نہیں دکھا دیتے ہمیں فرشتے کیوں نہیں آ جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیات میں 7ویں آیت میں کہ فرشتے ایسے نہیں آتے، وہ حق کے ساتھ آتے ہیں، یعنی جب ان کی ضرورت ہوتی تب آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو سوچ لو پھر وہ حق دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو بشارت لے کے آتے ہیں وہ، یا پھر عذاب لے کے آتے ہیں۔ تو پہلے بشارت کا ذکر تھا، تو پہلے آیت میں بھی بشارت کا ذکر کر دیا کہ میں غفور رحیم ہوں، اور آگے جو ہے ان کا ذکر تھا یعنی انذار کا ذکر تھا، تو اللہ نے بتا میرا عذاب بھی بہت تھا۔ اب وہی دو فرشتے یعنی دو یا تین فرشتے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے آئے ہیں، اور آ کر کے ان کے سامنے جب آئے کھڑے ہوئے ہیں، سلام کیا ہے، آگے ہے وہ اگلی درس میں بات آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچڑا تیار کر کے لیا ہے، فوراً وہ بات زیادہ ان سے اس سلسلے میں کہ مہمان تھے، مہمانوں کا ضیافت عرب میں ویسی مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہے، یہ عرب میں جو اتنی بڑی روایت قائم ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بچڑا کر انہیں ان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ مہمان نوازی کے لیے بچڑا اچھا تھا موٹا تازہ لے کر کے بھون کر کے تیار کر کے لے آئے، مگر ان کے ہاتھ میں اٹھے، جب ہاتھ میں اٹھے تو گھبرائے۔ اور یہاں اس میں ذکر ہے کہ آپ مت ڈریے، انہوں نے کہا، اور ہم بشارت لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ایک بیٹے کی جو علیم ہے، علم والا بیٹا ہوگا۔ تو یہ بشارت لے کے آئے فرشتے، لیکن انہوں نے کہا نا تم اتنی سی بشارت کے لیے نہیں آئے ہوگے، اصلی مہم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ دیکھیے یہ ہے وہ یعنی وہی فرشتے جو دو یا تین تھے، میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اور اس میں بھی آگے جو ہے تفسیروں میں پھر اختلاف ہے، تو تیسرے اسرافیل علیہ السلام تھے یا کون تھے؟ تو 3 فرشتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 تھے، 2 یا 3 فرشتے آئے بہت نوجوان خوبصورت شکل میں۔ تو انہوں نے آ کر کے یعنی وہ جو ہے اصلی بشارت لے کے یہاں پر طاہر ابراہیم علیہ السلام کو نا اس لیے نہیں آئے ہوگے، اتنی سی بات تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے بتا دیتا، بات بتاؤ اصلی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط بن گئے ہیں۔ سوچیے مطلب دنیا میں فرشتے حقیقت میں جب آتے ہیں تو بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے، بہت بڑی مہم میں کو سر کرنے آتے ہیں۔ وہ ایسے ویسے بشارت کے لیے فرشتے نہیں آتے ہیں، بشارت تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بہت طریقوں سے دے دیتا ہے، کان میں کہہ دیتا ہے، وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن عذاب لے کر آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو کہا تم کس کو مانگ رہے ہو؟ بولو تم بشارتوں کو مانگ رہے ہو، اللہ کی رحمت کو مانگ رہے ہو، یا تم جو ہے اللہ کی عذاب کو مانگ رہے ہو؟ یہ وہ 2 آیات تھیں جن کو اس درمیان میں آ گئی ہیں، اسی لیے ضعیف ابراہیم قصہ آگے ہوگا، اس کی ایک آیت میں نے پڑھ لی ہے۔ تو یہ پوری تمہید تھی میرے آپ کے درس کی۔ تو اس میں پہلی 4 آیات جو ہیں وہ جنتیوں کے تعلق سے ہیں، اور کیونکہ اس سے پہلے جہنم کا ذکر تھا تو اب جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین۔ 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت غور کیجیے کہ ان المتقین فی جنات و عیون۔ ایک بات اور عرض کروں، وہ بات یہ ہے کہ 7 دروازے بتائے تھے جہنم کے، تو جنت کا ذکر جب حضور نے ذکر میں فرمایا تو اس کے بتایا 8 دروازے ہوں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا
जहन्नम में 7 दरवाजे हैं अगर, तो जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। यानी अल्लाह की रहमत का दहूर ऊपर है, वो गालिब है बनिस्बत अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह के उसमें। तो अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत के उसी में वो हदीस आती है कि जो रोज़ेदार होंगे उस जन्नत उस दरवाजे से जो रैयान जिसका नाम होगा उससे दाखिल होंगे, उसी में हुजूर ने ये बात फरमाई थी। तो अब 8 क्यों का जिक्र था, 8 दरवाज़ों का वहाँ पर, तो आप गौर कीजिए। बड़ी मैं इसमें कुछ किसी मुफस्सिर ने भी नहीं कहा, लेकिन मैं गिनती करने लगा, इसमें 8 इनामात का जिक्र है जन्नत में। 8 आप देखिए पहला क्या है। पहले फरमाया इन्नल मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन वो हैं जो बचे रहे, खौफ करते रहे, अंदेशा नाक रहे, डरते रहे जहन्नम से और उससे जो इब्लीस ले जा रहा था, इब्लीस की पैरवी से बचे रहे और अल्लाह के गज़ब से डरते रहे। ये वही बात तो अल्लाह ताला ने जो फरमाई थी उसी से जोड़ दीजिए। ये है कि जिस इब्लीस का जिक्र किया जा रहा था उसके साथी बनने के बजाय रब्बे करीम और रहमान की फरमा बरदारी में लगे रहे, वो मुत्तकी थे, अल्लाह से डरते रहे। तो वो फी जन्नातिम व उयून, पहला जन्नात, अब गिनाता हूँ मैं, जन्नात 1, उयून 2, उदखुलूहा बिसलामिन 3, आमिनीन 4, व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन मिन गिल्लिन 5, अला सुरूरि मुतकाबिलीन 6, ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम 7, व मा हुम मिनहा बिमुखरजीन 8। ये 8 इनामात का जिक्र है, 8 इनामात का जिक्र है जन्नत का। सोचिए आप। अब पहला क्या इनाम है अल्लाह की तरफ से? फरमाया कि वो जन्नात है, यानी एक जन्नत नहीं कहा, जन्नात कहा, इसमें भी प्लूरल आया, इसमें भी ये कहा कि एक गोया एक जन्नती को एक बाग ही नहीं मिलेगा बल्कि मल्टीपल बाग मिलेंगे, बहुत से बाग मिलेंगे। ये बात है क्योंकि इसमें प्लूरल में कहा है। एक बात यह, दूसरी ये कि वो बहुत से लोग होंगे एक साथ, सबको इकट्ठा किया जाएगा और सबको कहा चलो जन्नत की तरफ, तो तुम्हारे लिए बागात हैं, ये भी इसके माने हैं। तो मतलब मल्टीपलिसिटी हर तरीके से, सब साथ होंगे जन्नती, साथ लिया जाएगा। अकेले में घबराहट होती है, साथ में ले जाने में खुशी होती है, सब लोग मिल कर के कहीं जाते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरफ भी इशारा है। और वो जन्नात में होंगे यानी बागात में होंगे, वो उयून में होंगे यानी चश्मों में होंगे। एक जन्नत में कई चश्मे भी हो सकते हैं, ज़ाहिर होते हैं, हो सकते हैं, और कम से कम एक चश्मा भी होगा जो उनके नीचे बह रहा होगा। तो जन्नतें भी मल्टीपल ज़्यादा, बहुत सी, और उसमें चश्मे बहुत से। अब आगे बढ़े, कहा कि अब उनसे कहा जाएगा उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, कि तुम इसमें दाखिल हो जाओ सलामती के साथ और बेखौफ खतर, अमन के साथ। सलामती एक मुस्बत चीज़ होती है, एक मुस्बत बात है, और अमन जो है किसी खौफ के खिलाफ अंदेशे से बचने के लिए, यानी मनफी एक सल्बी एक सिफत है। तो एक मनफी सिफत है, एक मुस्बत सिफत है। मुस्बत में पहले मुस्बत का जिक्र किया गया, सलामती, और सलामती में इसका कितने माने हैं? सलाम में ये है एक दूसरे को सलाम करेंगे सब, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। दूसरी तरफ फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, कुरान में जिक्र किया। तीसरी तरफ अल्लाह रब्बे करीम सलाम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, अल्लाह की तरफ से सलाम होगा। यानी हर तरफ सलामती 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 होगी। यहाँ मियाँ सलाम को हम लोग कभी कभी वो होते हैं कि ये इसकी ज़बान से सलाम तक नहीं निकल रहा है नहीं। अच्छा, छोटे छोटे लोग बच्चे भी सलाम नहीं करते, तो अजीब सी कोफ्त होती है हम लोगों को कभी कि किस तरह के बच्चे हैं ये। तो वहाँ ये हालत, हर एक दूसरे को सलाम कर रहा है। इतना ही नहीं कि साथ ही सलाम कर रहे हैं, उनसे बेहतर बहुत अच्छे यानी अल्लाह ताला के फरिश्ते वो मखलूक सलाम कर नहीं, अल्लाह रब्बे करीम सलाम कर रहा है, सलाम कौला। अब वो सोचिए, यहाँ छोटे बड़े की तफरीक होती है कि छोटा करेगा बड़े को, अब वहाँ अल्लाह रब्बे करीम से बड़ा कौन हो सकता है बताइए आप? वो सलाम कर रहा है और करेगा। ये अल्लाह ताला उनको इजाज़ बख्शेगा कि उनको सलाम कहेगा, अपने फरिश्तों से सलाम कहलवाएगा, और वो नेक बंदे जो हैं सब आपस में एक दूसरे को सलाम 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 यानी दुआएं देंगे, यार बच्चों अच्छे रहो और सलामती है। तो ये पहली सलामती मुस्बत आमीनी। अब दूसरी मनफी, यानी किसी किस्म का तुम्हें अंदेशा और खौफ नहीं होगा, कोई खौफ ही नहीं है तुम्हें। यानी दोनों बातें
क्लियर कट उनको एक बशारत मिल गई कि तुम बिल्कुल हर तरीके से सलामती में रहोगे और तुम्हारे लिए किसी किस्म का कोई खौफ और अंदेशा नहीं है। अब उसके बाद फरमाया, उसकी तशरीह होती है, तशरीह यह है वनज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन। इसमें एक दूसरी नफ्सियात, बहुत प्यारी नफ्सियात है, इस पर तवज्जो दीजिए ज़रा। वो ये है कि वनज़ाना, हम उनसे निकाल देंगे, माफ़ी सुदूरिहिम, उनके जो दिलों में है, मिन गिल्लिन, खोट और कपट। गिल वैसे कीना और बुग़्ज़ को भी कहते हैं, लेकिन कीना बुग़्ज़ अच्छा नहीं लगता मोमिनों के लिए मुझे। बहरहाल कोई भी कदूरत जो है वह हम उनके दिलों से निकाल देंगे। कदूरत होती है, देखिए मोमिन कभी बुग़्ज़ नहीं करता और कीना नहीं करता, याद रखिए। मोमिन है अगर वो कीना नहीं करता। हुजूर ने भी फरमाया मोमिन जो है कीना जो नहीं होता है, बिल्कुल कभी कीना नहीं करता। गुस्सा आता है उसको, जरूर गुस्सा आता है, गुस्सा तो एक अलग, गुस्सा आना तो नेचुरल है अकबर, लेकिन शदीद है कीना रखना, कीना बहुत बड़ा होता है। कीना तो नहीं था उनके साथ, लेकिन कुछ आपस में कदूरतें हो गई थी, इसके बाद में इख्तिलाफ हो गया, मामला आगे बढ़ गया जरा सा, और अब उसको निकाल देगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला नहीं चाहेगा कि वहाँ पर उस जन्नत में जब वहाँ पर जाएं सब लोग मिल करके, तो उनके साथ में दिलों में आपस में कोई कदूरत हो, क्या होगा क्या। अब मैं एक बात और बता दूँ आपको, याद रखिए इसमें एक जो लतीफ़ पहलू है वो ये है कि जन्नत में किसी भी ऐप के साथ कोई मोमिन नहीं जा सकता, कोई भी शख्स, मोमिन बात की बात कीजिए, कोई शख्स नहीं जा सकता कोई भी ऐप के साथ में। लिहाजा इस दुनिया में ऐप निकाल लीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। यानी जब तक कि हम इस दुनिया में अपनी कोशिशों से, अपनी सही दोस्त से ऐप को निकालने की बाकायदा कोशिश नहीं करेंगे, इसी का नाम जो है आपका जो है क्या कहते हैं, तज़किया नफ्स। जब तक हम तज़किया नफ्स दुनिया में नहीं करेंगे तो हम जन्नत की तमन्नाएं करें सब बेकार है। मियाँ पहले कोशिशें करें दुनिया में, इस दुनिया में जब हम कोशिशें करेंगे कि हमारे नफ्स पाकीज़ा हो जाए, हर ऐब उसमें धीरे धीरे निकल जाए, तो फिर अल्लाह ताला के करम से हम जन्नत में जाएंगे। और जो छोटी मोटी कदूरत रह गई होगी अल्लाह ताला उस कदूरत से निकाल देगा। वो कदूरत इख्तिलाफी नौइयत की थी आपस में। इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि हज़रत उस्मान और हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर से जो हमारी आपस में जो इख्तिलाफ़ात हो गए थे, अल्लाह ताला उस दिन हमें दूर कर देगा। अमीर मुआविया का नाम नहीं लिया था उन्होंने, मैं बता दूँ आपको, बात तौर पर कह रहा हूँ। मैं हदीस में देख रहा था, मैंने बहुत गौर किया, नहीं वहाँ हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत क्या नाम, हज़रत उस्मान, तीनों के बारे में है, तीनों के बारे में कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कि मुझे उम्मीद है कि इसे निकाल देगा। मतलब इसका ये नहीं कि आप मुझे शिया समझें, मतलब मेरे कहने का ये है कि उसमें नहीं कहा मैं शिया नहीं हूँ, मुझे मालूम है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मगर मकाम होता है, एक अलग मकाम होता है जी। तो फरमाया जा रहा है कि नज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, तो उनके दिलों से सारी कदूरत निकाल दी है, साफ और पाक होकर पहुँचेंगे वहाँ पर। और जो कुछ रह गई होगी थोड़ी बहुत, कोशिश तो कर रहे थे बेचारे लेकिन रह गए, जाती कुछ चीज़ें ऐसी जाती नहीं है भाई, क्या बताएं नहीं जाती। तो फिर अल्लाह ताला अपने करम से थोड़ी बहुत कदूरतों को बिल्कुल निकाल देगा, बिल्कुल। वहाँ उसमें आ रहा है, यानी तफसीर में आया कि वहाँ पर हक सामने पेश कर, हक मुनकशिफ कर दिया जाएगा कि हक तो ये था, और वो उसमें मुतमईन हो जाएगा, अच्छा हक ये था। तो मालूम ही होगा कि वो भी कुछ गलती कर रहा था और वो भी थोड़ी बहुत गलती कर रहा था, दोनों ही में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ थी, दोनों मान गए अपनी गलतियाँ। उन्होंने कहा अल्लाह सरेंडर, हमने सरेंडर कर दिया, गलती हमारी थी, दूसरा भी कह रहा है गलती मेरी थी। अब बताइए अल्लाह रब्बुल करीम कितना प्यारा है, तो खुश नहीं हो जाएगा क्या? अरे ये तो ये कह रहे हैं कि गलती तो मेरी थी, ये तो ठीक था। हर ये कह रहा है वहाँ पर गलती तो मेरी थी, ये ठीक था। तो अल्लाह कहेगा हाँ कदूरत तुम्हारी निकल गई। तो जन्नत ऐसी जगह है भाई। फिर फरमाया वो भाई भाई बन के रहेंगे बिल्कुल, और भाई भाई बन के रहने में एक उसका इजहार किया है कि अला सुरुरिन मुतकाबिलिन, जैसे भाई आमने सामने तख्तों पर बैठे होते हैं सामने और बातें करते होते हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता, सब बराबर हो से आपस में एक दूसरे से मिलजुल के बात करते होते हैं। क्या मजलिसें होती हैं, वो मजलिसें नहीं हो रही हैं अब, ऐसी मजलिसें यहाँ नहीं होती। कभी ऐसी मजलिसों का सोचिए, पुरानी मजलिसें पुराने ज़माने में जो होती थी उन पर सोचिए कि वो भी क्या दिन होते हैं, वो भी क्या दिन थे जो उस ज़माने में लोग मिलकर बैठ कर के बात किया करते थे और अपने दिल के जो
जो चीज़ें थी कदूरतें भी निकाल लेते थे यहीं पर। हाँ, बातों बातों में कदूरतें निकाल लेते, अरे भाई बात तो ये थी, और वहाँ पर कदूरतें भी निकल जाती थी पहले। तो जो यहाँ न निकली वहाँ तो निकलेंगी ना। तो फरमाया कि वो लोग एक दूसरे के सामने बैठेंगे और तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे और भाई की तरह बिल्कुल होंगे, भाई भाई बनकर आमने आते। क्या क्या भाई, मोमिन तो वैसे ही भाई है, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, कुरान पाक कहता है मोमिन तो हैं ही भाई, इसमें दो राय नहीं। लेकिन असल भाई बनकर जन्नत में ही बनेंगे, मिलेंगे ये लोग। इस दुनिया में कुछ ना कुछ कदूरत रहती है, भाई भाई के दरमियान में कदूरत हो जाती है, तो बाकी तो और होती है। लेकिन वहाँ बिल्कुल सच्चे भाई, ऐसे भाई जिनमें कोई कदूरत नहीं होती, इसलिए तो इसमें आपकी 6 बातें हो चुकी हैं, अब 2 बातें और रही। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन व मा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। अब इसमें भी बड़ी लतीफ पहलू है साहब। फरमाया कि न उनको वहाँ पर एक नसब छुएगा भी नहीं, छुएगा नहीं। नसब मुशक्कत और तकलीफ को कहते हैं, तकलीफ, उनको कोई तकलीफ जर्रा बराबर भी नहीं छुएगी। अब उसमें क्या मतलब था, किसी तरह का मुशक्कत भी नहीं होगी उसकी मदद। तो उस पर हुजूर नबी अकरम की हदीस है इस पर, ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन का मतलब ये है, और वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, इसके ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया जन्नत में सब लोग जो हैं उनको कोई बीमारी नहीं होगी, सब तंदुरुस्त होंगे, उनको बीमारी नहीं होगी। पहली बात, सब नौजवान होंगे, कोई किसी को बुढ़ापा नहीं आएगा। दूसरी बात, सब लोग जो हैं आपके वहाँ पर जन्नत में रहेंगे, अबदी जन्नत उनके लिए होगी, हमेशा की जन्नत होगी। तो इस वहाँ कोई एक दूसरे के बारे में कोई गलत बात उसका ख्याल भी नहीं आएगा, सब अच्छी तरह एक दूसरे से मोहब्बतों के साथ रहेंगे। तो इस तरीके की बातें जो हैं वहाँ फरमाई। तो यहाँ वहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ, ये नफ्सियाती तकलीफ भी होती है इंसान को, यानी कभी जिस्मानी तकलीफ तो नहीं मिलती, ज़्यादातर नफ्सियाती तकलीफ जो इंसान को परेशान करती हैं, इसमें दो राय नहीं है। वो नफ्सियाती तकलीफ भी नहीं होगी उसको किसी किस्म की, कि किसी वजह से किसी भाई के बारे में उसने सोचा था, या कोई बात ऐसी थी, या कोई तकलीफ उसको, तो एक वहाँ पर तकलीफ के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होगी। सदा वो खुश रहेगा, सदा तंदुरुस्त रहेगा, सदा नौजवान रहेगा, हमेशा रहेगा। फिर फरमाया वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, और वो उससे कभी नहीं निकाले जाएंगे। इतनी बड़ी बात है, वो हमेशा की, वहाँ जन्नत ही जन्नत है, वो हमेशा है। ये सोचें कभी कितनी बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, और हकीकत यही चीज़ मांगने की है। कुरान में पूरे मुतफ़्फ़िफ़ीन में इसी को तो कहा है कि अगर तुम्हें मुसाबिका करना है, कंपटीशन करना, तो इस पर कंपटीशन करो, सरबो महर जो वहाँ पर चीज़ पीने को मिलेगी उसके लिए करो, समझ रहे हैं। तो यह चीज़ है कि वहाँ पर उनको किसी एक बात और है जिसको हमारे मुफस्सिर ने कहा, बड़ी प्यारी सी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे है, अब उस पर अपनी लॉजिक को डाल रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि वो कभी निकलने ही नहीं चाहेंगे, निकलेंगे भी नहीं, निकलना भी नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने कहा बात यह है कि जन्नत में जो नेमतें मिलेंगी वो नेमतों में तनव्वुह बहुत होगा, डाइवर्सिटी होगी, मल्टीप्लिसिटी होगी। मल्टीप्लिसिटी समझते हैं, अभी एक जैसे आम है तो सिर्फ आम ही नहीं होगा, आम के अलावा सारे के सारे फल होंगे, और आम भी होगा तो दशहरी और फलां एक दो नहीं 50 जन के होंगे, और दशहरी भी एक नहीं होगा 50 जन के होंगे, और वो दशहरी और एक जन का आज आपने खाया था तो कल दूसरे जन का होगा, वही दशहरी था। जिन्हें देखने से वही है, वो पूरे बकरा में कहा है, वो तो कह रहा था मैंने कल खाया था, कहते खा के तो देखो, तो कहेगा अरे ये तो कल तो नहीं था। ये कुरान पाक बताता है, यानी हर बार नया होगा का मजा, हर बार नया टेस्ट होगा। तो अब इंसान यहाँ उकता जाता है एक जैसी चीज़ों से, एक की हालत से, एक की बात से, एक चीज़ें खाने से उकता आता है। कहता नहीं मैं अब नहीं खाऊंगा, रोजाना मुर्ग खिलाया जाए तो आप चटनी खाऊंगा, मैं तो दाल खाऊंगा। तो वहाँ पर उसमें इतना तनव्वुह होगा, इतना डाइवर्सिटी होगी, इतनी मल्टीप्लिसिटी होगी, इतना तब्दीली होगी, बल्कि मैं आगे कहता हूँ और है बात यही सही कि उसमें इर्तिक़ा होगा, उसमें इवोल्यूशन होगा। आज से अगली घड़ी उससे बेहतर होगी, उससे अगली घड़ी उससे बेहतर होगी, उससे अगली घड़ी उससे बेहतर होगी, यानी बेहतर से बेहतर ये अल्लाह ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इस दुनिया में तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता और हो ही नहीं सकता। तो हर घड़ी अगली वाली पिछली वाली घड़ी से बेहतर होगी, जन्नत उसका नाम है। और कभी भी जन्नती आएगा नहीं वहाँ से,
ہمیں مجھے آپ کو سب لوگوں کو اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہے جنت ہی جس میں حقیقت اصلی خوشی لا عیش الا عیش الآخرہ، اصلی عیش جو ہے آخرت کے جیسے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی میں نے جیسے بتایا تھا کہ اگلی قصے کی تمہید ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو رسالت کا کام بتا رہا ہے کہ میرے رسول بتاؤ ذرا ان کو کہ انی انا الغفور الرحیم، میں جو ہوں غفور ہوں اور رحیم، بہت بڑا، بہت بخشش کرتا ہوں، بہت رحم کرتا ہوں۔ یہ میری پہلی صفت ہے کہ میں بہت مغفرت کرتا ہوں اور غفور ہوں اور رحیم ہوں، رحمت بھی کرتا ہوں۔ لیکن سن لو کہ اتنی بات پہ مت بیٹھ جانا، کیونکہ اگلی چیز بھی یاد رکھنا کہ وہ ان عذابی هو العذاب العلیم، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، ہم سب یہی کرتے ہیں۔ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت، وہ بھی جانا ہمارے یہاں غریب ہے مانگنے آتا وہ اللہ بہت رحیم ہے۔ اللہ، ارے بھائی بے شک اللہ بہت رحیم ہے، تم دہرائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہار کے پار بھی ہے۔ تو ہمیں اس کی دونوں قسم کی صفات، دونوں قسم کی صفات کا تھا، اس سے ڈرنے کا بھی ہمارے اندر پورا کیفیت رہنی چاہیے، اس سے محبت کا بھی، بہت محبت سے اس کے قریب جانے کے لیے ہر وقت بے چین رہیں اور اس سے عذاب سے ڈرتے بھی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے کے واقعات کے جیسے میں نے بتایا تمہید، اس کے تعلق سے پھر کہا وَنَبِّئْهِمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ان کو ذرا قصہ سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا۔ اور اگلے درس میں انشاءاللہ وہ قصہ ہوگا، قصہ بڑا ہے اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اس جنت کا اصلی استعداد نصیب فرما دے، اور آپ سب کو بھی استعداد نصیب فرما دے۔ اس جنت کا استعداد جس کو ہو جائے گا، جنت کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی ہے، کتنی اونچی ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے، اور اللہ کے انعامات کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور کیفیاتی طور پر، کمیاتی طور پر اس میں جو زیادتیاں اور افزونیاں اضافے ہیں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اور وہاں جو ارتقاء ہے، ارتقاء ہے، ارتقاء ہے، ارتقاء ہے، ارتقاء ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو ہم اگر حقیقت میں تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں، ہمیں اس کو ہر وقت مانگنا چاہیے، اس کے لیے دوڑنا چاہیے، دوڑنا چاہیے۔ اللہ رب کریم قرآن میں کہا بھی گیا سابقو اور ساریو، دو جگہ باتیں کہیں گے جنت کی طرف، سابقو الی الجنت، سابقو ساریو الی المغفرت ہے، وہ کہا سابقو الی المغفرت، وہ جنت کی کہا ہے، جنت کی نار ہے السماوات والارض، زمین و آسمان کی برابر اس کی۔ یہ ایک سورہ حدید کی ایک آیت ہے اور ایک سورہ آل عمران کی ہے۔ تو دو جگہ پر فرمایا اس کے لیے سبقت کرنا چاہیے، ہمیں دوڑنا چاہیے۔ یعنی مجھے آپ کو دیکھوں میں، آپ نماز پڑھنے زیادہ، ارے جنتی بننا ہے، ارے مجھے اس سے زیادہ اچھا جنتی بننا ہے، اس میں سبقت کرنا چاہیے بھائی۔ یہ شخص جو ہے اتنا نمازی ہے، مجھے اس سے زیادہ اچھا نمازی بننا ہے۔ بھائیو دنیا کو چھوڑ دیجیے، مجھے سب سے پہلے میں دنیا کو حقیر نہ سمجھوں کہ دنیا حقیقت میں کچھ نہیں، یہ تو میرے پیچھے آئے گی، خود بخود آئے گی، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقدر کیا ہوا ہے، وہ دے گا جب تک زندہ رکھنا ہے کرے گا۔ ہاں جنت کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔